تے مینوں ਧਮਕੀਆਂ دے رہے نے تے میرا پتر میں صرف اللہ کولوں ڈردا، میں نہ تیرے کولوں ڈردا تے نہ تیرے پیو کولوں ڈرنا۔ تو کہنا ہے نا کہ بابے تے شے ہی کوئی نہیں، تے میں کہنا کہ تیرا پیو ہے ہی کوئی نہیں، تے میں نہ تیرے کولوں ڈردا نہ تیرے پیو کولوں ڈردا تے نہ تیرے نہ چیلیاں کولوں ڈردا۔ بخاری مسلم میں موجود ہے، ہمارے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھے گا اللہ کا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ ویورز یہ مرزا جہلمی صاحب یہ اللہ کے ولیوں کے خلاف ہے، اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھتا ہے، تو رب نے فرمایا کہ میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے اور یہ سوچتا یہ ہے کہ میں بچ جاؤں گا۔ بخاری کی حدیث ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ جی بالکل ہے، اب اس میں سے کیا نکالنا ہے؟ سوال تو آپ نے لکھا ہی نہیں ہے۔ یعنی جو لوگ میرے ساتھ دشمنی رکھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے ان تمام ناسبیوں کے خلاف۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، صحیح لکھا ہے۔ ہاں اس سے مراد آپ وہ ولی اگر لے رہے ہیں جو کپڑے اتار کے پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں، جنہوں نے نہ آپ کو دین ٹھیک بتایا اور آپ انہیں ولی مان رہے ہیں، تو اللہ نے تو اس کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ اور دوسرا یہ حدیث یاد ہی ہے، اس کو پورا پڑھیں کہ اللہ کا ولی کون ہے۔ یہ تو سٹارٹ ہی نماز روزے سے شروع ہوتی ہے حدیث، یہ بخاری کی حدیث حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میرا قرب کسی بھی اور طریقے سے حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ فرائض پر پابندی اختیار نہ کر لے، اور نوافل پہ استقامت اختیار کرنے کی وجہ سے میں اسے اپنا قریب کر لیتا ہوں۔ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ فزیکلی نہیں، مراد یہ کہ اس کے یہ تمام اعضاء پھر میری اطاعت میں ہی لگے رہتے ہیں۔ اس میں میری کافی تفصیلی ویڈیو ہے کہ میں ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں۔ پھر اینڈ پہ آتا ہے کہ پھر وہ اپنے دشمن کے اگینسٹ جب مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں، اور جب مجھ سے مدد مانگتا ہے میں اس کی مدد فرماتا ہوں، دعا کرتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں۔ ان مانگ وہ اللہ کے ساتھ ہی ریلیٹڈ رہتا ہے، وہ خود کوئی ٹارزن نہیں بن جاتا، کچھ کر کے نہیں دکھا سکتا، گاڈ اورینٹڈ رہتا ہے۔ ایسے لوگ جو ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ دشمنی کی تو اللہ تعالیٰ کا ان کے خلاف اعلان جنگ ہے، بالکل۔ لیکن پہلے یہ چیز طے کرنی ہوگی کہ وہ نیک بندے ہے کون۔ مثلا اگر یہ پرچی بریلوی کو لے کے بھیج رہا ہے نا، اسے کہ بالکل جی جو لوگ بھی اشرف علی تھانوی صاحب کے ساتھ دشمنی رکھے ہوئے ہیں نا اللہ کا اعلان جنگ ہے، ہاں آئے ہو نا داڑھ تھلے۔ اور اگر یہ پرچی لکھنے والا کوئی دیوبندی ہے اسے کہ بالکل جو بھی احمد بریلوی صاحب سے دشمنی رکھے گا اللہ کا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف، کیونکہ وہ اللہ کے ولی ہیں۔ نہیں ہوتے نہیں تو تیرے ہیں نا، تو سارے ایک دوسرے کو مان رہے ہیں، تو پہلے ولی تو ڈیفائن کریں۔ جب آپ یہ چلیں گے تو پھر ولی پھر کون بچے گا؟ انبیاء کرام، اہل البیت اور صحابہ، بس اگے پھر کام نہیں پیا ہوا۔ بہرحال میرے بھائیوں میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے سروں کے تاج حضرت علامہ مولانا پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب نے پاگل مرزا کو اب موبائلے کا چیلنج دیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آگ جلاتے ہیں، مرزا بھی اس آگ کے اندر جائے، میں بھی جاتا ہوں، اگر میری مونچھ کا ایک بال بھی جل گیا تو ہم جھوٹے مرزا سچا۔ میرے بھائیوں شاہ صاحب نے کمال جگر دلی کا مظاہرہ فرمایا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ مرزے کی ماں مر جائے گی لیکن یہ کبھی بھی موبائلے کے لیے نہیں آئے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر میں آگ میں داخل ہوا میری تو ہڈیاں بچیں گی جو کتوں کی خوراک بنے گی۔ ٹی ایل پی کے جو نائب امیر ہیں پیر ظہیر الحسن شاہ صاحب، کبھی وہ کہہ رہا ہے جی یہ جو حدیث پاک بابا جی نے یاد کروائی ہے یہ جعلی ہے، یہ ہمارے بابا جی کی بتائی ہوئی حدیث کو جعلی کہتا ہے۔ اور بھائی میں نہیں کہتا جعلی ہے، ہمارے اور تمہارے مشترکہ جو محدثین ہیں اہل سنت کے انہوں نے اس حدیث کو فراڈ کہا ہوا ہے، پرنٹ بریلویوں نے کیا ہوا ہے، ان کو ان کی کتابیں بھی میں نے پڑھا۔ اور بھائی میں نے 295C ختم کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، 295C اور 298A اس میں توبہ کی شک ایڈ کریں۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے، توبہ کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگا سکتے۔ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سرطن سے جدا، اور گستاخ رسول بھی دوسرے فرقے کا، اپنا نہیں، اپنے جو مرضی کرتے رہے، یعنی کہ چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ۔ کبھی وہ کہتا ہے جی اسے گاڑیوں کی فکر ہے، یہ گاڑیوں کی شیشے توڑ رہے ہیں، اپنے موٹر بائک میں ماچس ڈال کے آگ نہیں لگاتے، نہ اپنی مونچھ کو لگاتے ہیں، لا رہا مجھ نو آگ، لبیک یا رسول اللہ، مجھے تو لوز کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں، میرے پاس تو موٹر بائک ہے، اس کا شیشہ توڑ بھی دو گے کوئی مسئلہ نہیں، میں پیچھے مڑ کے دیکھ لاں گا، پھر ٹرن لے لاں گا۔ یہ چندہ گیم ہے، بالکل میں قائم ہوں اس بات کے اوپر۔ قرآن میں تو آیا تھا کہ اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، تم تو لوگوں کی جان اور مال ہتھیاتے ہو۔ آج تک کسی پیر کے بچے نے جا کے غازی بننے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ ویسے تو تم اٹھتے بیٹھتے یا غوث المدد کہتے ہو، چندہ وہ سے پاک کل کیوں نہیں لیندے؟ اور آپ نے اسی لائبریری میں اسی اکیڈمی میں بیٹھ کر یہ ساری باتیں کرنا۔ اب تمہیں اگر کوئی شوق ہے نا علمی بات کرنے کا تو ہم تیار ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہی ایک بنیادی بات رکھی تھی کہ
मुफ्ती मुनीफ साहब से एक वीडियो अपने हक में बनवा लो कि इसकी जीत मेरी जीत मेरे फिरके की जीत है, इसकी हार मेरी हार और मेरी हार मेरे फिरके की हार है। सिंपल। और ये लोगों को गुमराह करना बाबा के कायदे गलत रहे। हमारा जो इख्तलाफ है वो ये है कि तुम्हारे बुजुर्गों ने रसूलुल्लाह के नाम के ऊपर चंदे बटोरे हैं, मक्के मदीने की आवाजें लगा के अपने बाबों के कदमों में फेंका है और रसूलुल्लाह के साथ गद्दारी की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं इस वक्त मकाई में होशो हवास कतई की बात है कि मेरे होश में हुए नहीं, मैं होशो हवास के साथ ही बात करने वाला हूं। चाहे सदर पाकिस्तान सालिस बन जाए, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो सालिस बन जाए, कोई सालिस ना आए पूरे पाकिस्तान में। और उसके लिए एक तो मैंने ये कहा था कि मीनार पाकिस्तान मौजूद है, इस पे चढ़ते हैं और नीचे छलांग लगाते हैं। शुक्र कर मैं उत्थे नहीं सा, मैं उत्थों ही तेनू धक्का दे देना पिछों, मुंह जाके थले टिकदा, पता लग जाता तेरी हड्डी पसली टूटदी। जिनका बच जाए वो सच्चा है और जो मर जाए वो झूठा है। ले जी, मैं आज इसका ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। ये अकेला छलांग मारे, मीनार पाकिस्तान तो बहुत ऊंचा है, दाता दरबार के साथ वाली मस्जिद से और दाता साहब को मदद के लिए पुकार ले, गौसे पाक को पुकार ले, सरकार बरी को पुकार ले, जिन्हों पुकार सकते हैं तू पुकार ले। जे तू थले सही लैंड कर गया, मैं टीएलबी ज्वाइन कर लूंगा, अपना यूट्यूब का चैनल भी डिलीट कर दूंगा। लो जी, 1 करोड़ रुपया मैं देता हूं, उसकी लकड़ियां खरीदी जाएं। देखो पैसा इनके पास आराम का कितना आया हुआ है। तू 1 करोड़ रुपया गरीबों में बांट और 1 करोड़ रुपया तुम लाओ, उसकी भी लकड़ियां खरीदी जाएं। तुझे जलाने के लिए 1 करोड़ की लकड़ी की जरूरत है? तनु सांडे से तो मेरा एक नारा ही काफी है, मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। 2 करोड़ की लकड़ियों को पेट्रोल डाल के आग लगा दी जाए, ये शोले आसमान से बातें करें, गोले बन जाएं। तो ये सच्चा और झूठा साबित करने के लिए, अपने अकीदे को सच्चा साबित करने के लिए उस आग में मैं भी दाखिल होता हूं और तुम भी आ जाओ। तू छाल मार, मनु को भी छूटना है, मेरी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे नजदीक तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में वो हराम है, ये खुदकुशी है। कुरान में वाज़ेह है, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने हाथों से अपने आप को हलाक मत करो। ये आग के चिराग के मेरी मुश्ता वाटवी सड़ जाए, तेरी मुंह उठा दे शायद कोई, मेरे नर तेरी मुंह छोड़ जानी है। और अगर सर से लेकर पांव तक पगड़ी समेत, जूते समेत, बालों समेत कोई चीज ना जले तो हम सच्चे हैं और तू झूठा है। तू मोमबत्ती के फ्लेम के ऊपर 1 मिनट के लिए सिर्फ हाथ रख के बता दे, मुझे तो छोड़ दे। तो ज़हीरुल हसन, मैं अगर तुम्हें माचिस अवेलेबल नहीं है, 7 रुपए की वैसे माचिस है, तूने अपने बुजुर्गों के पास पहुंचना है तो मैं 7 रुपए वाली माचिस TCS करवा देता हूं और 1 तीली उसमें से लगनी है, तो अपने कपड़ों को डायरेक्ट लगा। 1 करोड़ रुपए की लकड़ी की जरूरत ही नहीं भाई, मुझे तो पैसे अगर देने पड़े, अगर बंदे ज्यादा हो ना, मैं लकड़ा ज्यादा बंदोबस्त अपने पैसों से कर देता हूँ। एक बार छाल मारो, जान चढ़ो साड़ी। मुझसे इन्हें तकलीफ इसीलिए है कि मैं चूंकि इनके सिस्टम का हिस्सा रहा हूं और मैंने इन्हें एक्सपोज किया है। ये देवबंदियों और अहले हदीसों के काबू आने वाले नहीं है, क्योंकि वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे, आज हम द्यो हैं, इन जिनों के भी प्यो हैं। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। व्यूअर्स, अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, फमन यमलिकु मिनल्लाहि शैया, बाबे दे शै कोई नहीं। कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। ये आयात आप देखें क्या है, और हमारे छोटे से बच्चा है, वो मैं उसको मुफ्ती भी नहीं कहता, मौलवी एक छोटा उन्होंने चुगड़ा, वो इन आयात के साथ क्या करते हैं? फरमा दे कि हक आया और बातिल चला गया। जी जी जी, मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह, जलील होते रहते हैं, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जलील होते रहेंगे। हम हक जमात अहले सुन्नत में से हैं सुन सुना के सुन्नी टुन्नी, और हमें बड़ा फख्र है अपना फिरका ठुकवाते रहे हैं, ठुकवाते रहेंगे। कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जमात अहले सुन्नत में पैदा फरमाया है। एक मासूमाना सवाल है कि क्या किसी बरेलवी से ये पूछें कि जी तारा जमीर साहब के बारे में, इलियास घुमन साहब के बारे में क्या ख्याल है, गुमराह, उनको नहीं नजर आएगा ये उलमाए दीन है? देवबंदी से पूछें कि जी जरा बताएं डॉक्टर तैयब कादरी साहब, इलियास कादरी साहब के गुमन, क्या वो जाहिल भी होगा, उनको गुमराह कह रहा होगा? अहले हदीस से इनके बारे में पूछें, इनसे अहले हदीसों के बारे में तो आप देख लें, शिया के बारे में पूछें, शिया इनके बारे में, वो खुद जुबान खोल के एक दूसरे के बारे में ये बातें कर देंगे। यानी कि हमारी जमात अहले सुन्नत जमात हजूर के दौरे मुबारक से। मैं उस्मान भाई को कहा जरा तू बुखारी मुस्लिम बरेलवी नहीं लायक, तेरी नमाज भी देखूंगा बुखारी मुस्लिम में लिखी हुई है और मेरी भी, जिसकी निकल है वो सुन्नी, दूसरा की टुन्नी, सुन सुना के सुन्नी टुन्नी। बाकी जो दूसरे फिरके हैं, व्यूअर्स, अगर आप 100 साल या 150 साल पीछे चले जाएं तो बाकी फिरकों के तारीख में आसार भी नहीं मिलते। 1904 के अंदर आला हजरत ने बनाया मंजिल इस्लाम बरेली का मदरसा। इससे पहले दुनिया का कोई मुसलमान अपने आप को बरेली नहीं कहता था। देखें हमारी उकाबी नजरें कहां कहां पहुंच जाती हैं अल्लाह के फजल से। और व्यूअर्स, हर दौर में जमात अहले सुन्नत के मुखालिफ जितने सरकश मौजूद हैं, अल्लाह माफी दे आपा, जितने सरकश फिरकों ने सर उठाया, सारे बरेलवी काफिर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात के उलमाए कराम ने उन बातिल फिरकों का सर कुचल कर रख दिया। देखे किंज में गरजदा है, ओए पै गया जो ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਵੇ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ। हमारे अहले सुन्नत जमात के उलमाए कराम ने हर दौर में मुनाफिकीन का डट कर मुकाबला किया। छड़ दे
और भी जिंदगी में पै गया जे। मेरे करीम नबी ने फरमाया मेरी उम्मत के उलमाए कराम बनी इसराइल के अंबिया की तरह है। अंबिया के वारिस हैं उलमा, ये एक कौल ज़री के तौर पे बिल्कुल बात ठीक है। और बनी इसराइल के अंबिया की मिसल है, इससे मिसल से मुराद उनका मर्तबा नहीं है। यानी जिस तरह का काम उनको दिया गया था ना, हर कबीले के लिए, हर कौम के लिए अलग पैगंबर आता था। व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नदीर, जो अल्लाह ने फरमाया कि कोई भी ऐसी उम्मत नहीं गुजरी जिसमें कोई डर सुनाने वाला ना आया हो। तो हमारे नबी इस्लाम को चूंकि अल्लाह ताला ने खातमुन नबिय्यीन बनाकर भेजा, खत्म नबूवत की वजह से वो नबियों वाला काम इस उम्मत में ट्रांसफर हुआ। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के नफे के लिए निकाली गई हो, लोगों को नेकी की तरफ बुलाते हो, बुराई से रोकते हो। नबियों वाला काम ट्रांसफर हुआ, लिहाजा जो काम अगले अंबिया करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसब नबूवत, खत्म नबूवत की बरकत से आपकी उम्मत को ट्रांसफर हुआ, और यही इस उम्मत की फजीलत है असल में। तो ज़ाहिर है वो काम उलमा कर रहे होंगे। उलमा से मुराद डिग्री वाले उलमा नहीं, जिसके पास भी इल्म दीन है। जो सही बुखारी में हदीस है, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से, खा तुम्हें एक आयत ही आती हो। एक आयत भी किसी को आती है ना, तो वो अगले किसी मुसलमान को या इंसान को सिखाएगा। वो कभी ये अजान की आवाज पर एतराज करता है। भाई मैंने सिर्फ ये जुमला बोला है, मुझसे पूरी डिस्कशन हो रही थी अजान के हवाले से। उसमें मैंने डिस्कशन करते हुए कहा कि मस्जिद में 5 नमाजी भी नहीं होते, और पूरे पूरे स्पीकर बाहर लोगों के घरों के ऊपर फिट करके 10-10, 15-15 स्पीकर लगाए होते हैं, अंदर कोई मरीज भी होता है, और लोगों को ये अजियत पहुंचाते हैं। इस तरह की अजान से बेहतर है कि मस्जिद के अंदर ही अजान हो। प्राइवेट में भी कोई स्पीकर नहीं है, मस्जिद के अंदर अजान होती है बगैर स्पीकर के। और अगर स्पीकर पे अजान करनी भी है तो इतनी ऊंची आवाज ना हो कि किसी को तकलीफ हो। इसको कह रहा है इसने अजान की आवाज से इसको चिढ़ा। और तेरे पापा जानी ने भी ये बात की हुई है कि अगर महफिल नात कोई ऊंची आवाज में करता है जिससे मरीजों को तकलीफ होती है, तो ये महफिल नात या मिलाद की महफिल गुनाह का सबब बनेगी, जहन्नम में जाने का सबब बनेगी। तो अब मैं ये कहूं कि पापा जानी ने कह दिया कि मिलाद करवाने वाला जहन्नमी है, लो सुनो। तो कभी ये अहदीस रसूल पर बेजा अटकलियां करता नजर। क्यों जी, 50 आ गई कि नहीं? अलगर्ज के आए रोज इसकी खबीसाना हरकतें बढ़ती जा रही। तो हमारे उलमाए हक ने इस खबीस नफ्स को मुनाजरा की दावत दी थी। नंबर 1, तुम्हारा जो सबसे बड़ा मुफ्ती है मुनीवर रहमान, वो तो भाग गया। नंबर 2, फिर वो एक पॉडकास्ट के अंदर आपको पता है साद रिजवी साहब ने भी हिम्मत दिखाई। नशे ना कहने ना शेर है जी, साद शेर को ही कहते हैं। तू कागजी शेर है कि आके हमारे साथ बैठ, हमारे साथ बात कर। आपके कि जीने साहब का फैज जब पहुंचेगा ना सामने बैठ के, तो फैज के चश्मों से हमें इल्मी जवाबात रवा होना शुरू हो जाएंगे। फिर तो मैं सामने बैठता हूँ, सामने बैठने से क्या लेना देना। इसलिए हमारे उलमाए हक का अहले सुन्नत का नाम सुनकर ये भीगी बिल्ली की तरह अपने पिंजरे में पनाह लेता है। तो वड्डा कटो, डायरेक्ट फाइनल मैच खेलिए। मेरे भाइयों, उलमाए हक का उनकी तो बहुत शान है, वो तो हमारे सरों के ताज हैं। इसके ताज के साथ जो मैंने कर दिया हुआ है ना, मुझ नाचीज ने इसको कई दफा वीडियोस में चैलेंज दिया है। ऐ देख लो सामो। विवर जी, ये मिर्जा जेलमी का एक टट्टू है जिसने कॉल की है मुझे, पहले उसकी ये कॉल सुने। ते तू जड़ा अल्लाह दे वलियां दे खिलाफ है, ते तू ते उवें ही बदबख्त है, तू ते अपनी मां नु भी कोई शय नहीं समझदा। तू साडे नाल टाइम बना, ਅਸੀਂ तेरे कोल आवांगे। जे तू अपने प्यो दा है ते साडे नाल तू टाइम बना। थतियां ला सुनिया इधर लतीफा, मां थारियां बोलियां मैं नहीं बोली। जेड़ा थत्ता बोलदा है ना, ओदी लुकना जाहिर हो जाती है। ये कहना जी इंजीनियर साहब हमसे मोहलत मांगते हैं, अल्लाह के बंदो हम तुम्हारे बड़ों को कुछ नहीं समझते, तुम क्या शय हो, बस खुद से स्टोरी बना दी। फिर वो कहते हैं कि जी मैं इसको चैलेंज करता हूँ, ये मेरे सामने बैठ जाए, जिस दिन ये बैठ गया वो इल्मी दुनिया का आखिरी दिन होगा इसके लिए, और जिस रात में बैठ गया वो इल्मी दुनिया की आखिरी रात होगी। हम तो चाहते हैं भाई कि आप लोग बैठे हमारे साथ, लेकिन उस तरीके पे जो तरीका इस मॉडर्न वर्ल्ड में राइज है, बदमाशी के साथ नहीं, अपनी मर्जी के साथ नहीं, डेकोरम के साथ। और यहाँ पे फिर मैं वो रिपीट कर दूं, मैंने आज तक किसी फिरके के आलिम को चैलेंज नहीं दिया कि मेरे साथ आके बात करो। ये जितनी बातें हैं ये जवाब के तौर पर है। हाँ, जिस तरह काफिर बात करते थे तो आयात नाजिल होती थी, कुल ऐ नबी तुम फरमाओ। इस तरह हम नबी इस्लाम के डाकिये की हैसियत से जब जब ये हमें छेड़ते हैं ना, अब चूंकि हमारी बातों का तो जवाब कोई नहीं है, तो आखिर में इन्होंने एक मुर्गे की टांग पकड़ी हुई है कि अच्छा हमारे सामने बैठ जाए। तो मैंने तंग आके कहा था कि तुम्हारी ख्वाहिश पे, अगर हक पे होने की दलील यही है तो मैं ये भी करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी ख्वाहिश पे, मेरी ख्वाहिश पे नहीं। हमने तो पहले दिन से लिख के लगाया हुआ यहाँ पे कि हम मुनाजरों को दुरुस्त नहीं समझते, इसलिए कि इसमें से कभी कुछ नहीं निकला। एंड पे सारे एक दूसरे को काफिर कह के उठते हैं। वैसे भी कानूनी तौर पे इसकी इजाजत नहीं है, उसके लिए पूरी एक इजाजत लेनी पड़ती है, पूरा डेकोरम होता है, और आजकल के माहौल में तो वो भी नहीं है। फिर भी मैंने कहा था कि ठीक है तुम उसे मुनाजरे का नाम ना दो, तुम्हारी ख्वाहिश है ना कि मैं बैठूं, तो इल्मी गुफ्तगू हो सकती है। 10 मिनट में तुम मुकदमा बयान करो, 10 मिनट में मैं करता हूं, फिर अगले 10 मिनट में तुम रिबटल करो, फिर अगले 10 मिनट में मैं कर दूंगा, पब्लिक फैसला कर लेगी, और ये भी तुम्हारी ख्वाहिश के ऊपर। लेकिन इसके लिए मैंने शर्त रखी थी कि तुम लोग तो लाखों में हो, मुझे तो उम्र नू भी मिल जाए ना तो मैं बरेलवी देवबंदी अहले हदीस उलमा के साथ गुफ्तगू नहीं कर सकता, क्योंकि इनके तो उलमा ही लाखों में, अवाम करोड़ों में है। तो बेहतर यह है कि एक अपना बड़ा लॉन्च कर दो,
اور یہ بھی تمہاری خواہش میں, یہ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, کیونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی بعض اوقات ان کی گفتگو سن کے ڈی ٹریک ہوتے ہیں کہ انجینئر صاحب ان کو چیلنج کر کے بلواتے ہیں اور پھر بات نہیں کرتے. میں نے آج تک کسی کو چیلنج کر کے نہیں بلوایا, ہمیشہ جواب دیا ہے, اور جس نے آنا ہے وہ اتوار کو آئے. اگر زبردستی آنے کی کوشش کرے گا تو وہ نیچے آپ کے سامنے سیکورٹی کھڑی ہوئی ہے, طریقے سے آ جاتا ہے. پھر مجھے بتائیں کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح بات کرتے ہیں؟ آج تک آپ نے سنا ہے کہ دیوبندی جلوس لے کے بریلویوں کے مدرسے کے باہر پہنچ جائیں اور کہیں کہ ہمارے بزرگوں نے تمہیں شیطانی لشکر ڈکلیئر کیا ہے تو ہم تم سے منازعہ کرنے آئے ہیں کہ باہر نکلو؟ ہوا ہے؟ آج تک بریلوی پہنچے کبھی دیوبندیوں کے مدرسے کے باہر کہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے تمہیں مرتد اور واجب القتل ڈکلیئر کیا ہے تو ہم آپ کو شہید کرنے آئے, باہر نکلو؟ ادھر کیا لینے آتے ہو؟ شرارت کرنے. ورنہ اگر یہ مخلص ہیں تو آپس میں تو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں نا, تو ایک دوسرے کے مدارس میں بھی جایا کریں نا, اس طرح موب لے کے نہیں جاتے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں بھائی یہ ساری دکانیں چل رہی تھی, انجینئر صاحب کتوں آگے نے ساری دکانداری خراب کرن. حالانکہ میں نے دکانداری خراب نہیں کی واللہ, پہلے دن سے نہ کوئی چندہ بک بنائی نہ کوئی مسجد بنائی, یہ جگہ بھی کرائے کے اوپر ہے. چندہ ان کو دیتے ہیں, نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں, صرف اس لیے کہ یہ بہانہ نہ ان کو مل جائے کہ انجینئر صاحب بھی ایک فرقہ لانچ کر رہے ہیں, اس سے ہی کمائی کریں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کے بڑوں نے اسی طریقے سے اپنی دکانداری چمکائی تھی نا. یہ جتنی گالیاں مجھے دیتے ہیں نا, اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بڑے بھی اسی قسم کے فراڈیے تھے, انجینئر بھی یہی کرتا ہوگا, اس نے بھی کوئی چندہ بک بنائی ہوگی, یہ بھی مسجدیں بنواتا ہوگا, یہ بھی کہتا ہوگا کہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. میں تو بالکل اس کے الٹ ہوں. تمہارے بزرگوں کی ایک خوبی جو تم بتاؤ اور وہ ہم میں موجود نہ ہو, اور تمہارے بزرگوں کی ایک گندگی بتاؤ جو ہم میں موجود ہو, اور ہماری کوئی ایک خوبی جو تمہارے بزرگوں میں موجود ہو. تو میں نے کہا تھا کہ آپ اپنے بڑے کو لانچ کریں, وہ بھی آپ کی خواہش کے اوپر. یہ کس دن بڑے کام آنے ہیں؟ ہمارے صحابہ کرام پہ جب برا وقت آیا غزوہ حنین کے موقع پر, تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کو 12,000 کا لشکر چھوڑ گیا تھا, صرف 80 بندے ساتھ رہ گئے تھے. سورہ توبہ میں آیا کہ تمہاری کثرت نے تمہیں تعجب میں ڈال دیا. ایک متکبرانہ جملہ صحابہ کرام کی زبان سے نکل گیا کہ ہم بدر میں 313 تھے, غالب آئے, آج تو ہم اتنے زیادہ ہیں. 12,000 تھے, صرف 80 رہ گئے. اس وقت لیڈرشپ کا پتہ چلا. نبی علیہ السلام اکیلے اپنے لشکر کو لیڈ کرتے ہوئے آگے بڑھے, اپنے خچر پہ بیٹھے ہوئے, اور آپ کے چچا زاد تھے ابو سفیان بن حارث, یہ وہ ماموں کے ابو نہیں ہیں, یہ نبی علیہ السلام کے چچا زاد ہیں. وہ خچر کی مہار پکڑے ہوئے آگے آگے چل رہے تھے, اور نبی علیہ السلام خچر پہ آگے بڑھے. انا النبی لا کذب, انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. لیڈر کا تو اسی وقت پتہ چلتا ہے. آج جب تمہارے فرقوں میں برا وقت آیا ہے اور تم یہ کہہ رہے ہو انجینئر ہمارے سامنے بیٹھتا کیوں نہیں ہے, تو میں تیار ہوں, نکالو بڑے کو, ہوا لگواؤ تمہاری خواہش کے اوپر. مفتی تقی عثمانی صاحب کہیں کہ میں ہوں مفتی تقی عثمانی, دیوبندیوں کا امام, مفتی اعظم پلانٹ ارتھ دیوبند, انجینئر باہر نکل میں بات کرتا ہوں. یقین کریں ہماری اکیڈمی میں میں ان کو اوپر بٹھاؤں, سامنے قدموں میں بیٹھوں, اور پھر میں ان سے تھانوی رسول اللہ والا کلمہ سنوں, جیسے نکاح کے اوپر کلمے سنتے ہیں. میں تھانوی رسول اللہ والا مسئلہ پھر حل کرنا ہے, چھڑدا نا نسل نہ دینا تانوں. مفتی منیور ماں صاحب آئے, اوپر بٹھاؤں, سامنے بیٹھ کے چشتی رسول اللہ والا کلمہ سنوں ان سے, جیسے نکاح پہ آپ سے کلمے سن رہے ہوتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہی نہیں سننا. 6 کلمے, وہ 6 نہیں جے, زیادہ بھی جے. چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, صادق رسول اللہ, معاویہ رسول اللہ, انگریز رسول اللہ بھی آ جائے گا, بے شمار ہو چکے جو. 6 والی گل پرانی ہو گئی ہے. چلیں اگر یہ ضعیف العمری کی وجہ سے کہ زیادہ عمر میں بڑے ہو چکے ہیں, کمزور ہو چکے ہیں جسمانی طور پر بھی, ذہنی طور پر بھی, کسی چھوٹے کو لانچ کرنا چاہتے ہیں کر دیں, ہمیں کوئی اعتراض. ویڈیو بنوانی ہے ہاں, ریٹن میں نہیں, وہ تو بعد میں ٹویٹ بھی لکھ کے لوگ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, اور لکھی ہوئی چیز تو ایڈوب فوٹو شاپ میں بھی بن جاتی ہے, ویسے تو اب اے آئی میں بھی بن جاتی ہے. ہاں پہلے ہم ویڈیو کا فورینسک کروائیں گے, ہو سکتا ہے اے آئی میں بنا دیں آپ لوگ.